سب سے پہلے تعلیم حاصل کرو تو قرآن کا علم حاصل کرو۔ غوث اعظم اپنے سینے میں قرآن کریم کو لگاتے گئے اور مدرسہ پہنچ جاتے گئے۔ استاد جی نے فرمایا اے بیٹا عبدالقادر پڑھنے آیا ہے؟ ہاں استاد جی پڑھنے آیا ہو تو بیٹا عبدالقادر پڑھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غوث اعظم نے پڑھنا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استاد نے فرمایا بیٹا عبدالقادر پڑھو الحمدللہ رب العالمین۔ اب غوث اعظم سرکار ہے پڑھنا شروع کرتے گئے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین پڑھتے جاتے گئے۔ پہلا پارا زبانی پڑھ دیا، دوسرا پارا پڑھ دیا، تیسرا پارا پڑھ دیا، چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں آٹھواں نواں 10 11 12 13 14 پارے غوث اعظم نے زبانی سنا دیے۔ اتنا سنانا تھا استاد پریشان ہو گئے، تعجب میں آ گئے، کہنے لگے اے بیٹا عبدالقادر سچ بتاؤ تو پڑھنے آیا ہے یا مجھے پڑھانے آیا ہے؟ مجھے پڑھانے آیا ہے، اتنا کہنا تھا۔ غوث اعظم نے کہا نہیں استاد جی میں تو پڑھنے ہی آیا ہوں۔ بیٹا عبدالقادر سچ بتا، پہلے تو کس استاد کے پاس پڑھا، کس مدرسے میں تعلیم حاصل کیا؟ غوث اعظم نے فرمایا استاد جی میں کسی مدرسے میں نہ گیا، کسی استاد کے پاس نہ گیا۔ اے بیٹا عبدالقادر پھر یہ 14 پارے کہاں تو نے زبانی یاد کر لیے؟ غوث اعظم نے فرمایا استاد جی سنے اس میں میرا کمال نہیں ہے بلکہ اس میں میری ماں کا کمال ہے۔ کہا کیسے بیٹا؟ غوث اعظم نے فرمایا استاد جی یہ تو صحیح بات ہے میں کسی استاد کے پاس نہ پڑھا، کسی مدرسے میں نہ گیا، لیکن استاد جی حقیقت یہ ہے، سچائی یہ ہے کہ میں اپنی ماں کے شکم کے اندر تھا۔ میری ماں 14 پاروں کی حافظہ ہے، میری ماں کی عادت مبارکہ تھی۔ میں جب ماں کے پیٹ کے اندر تھا میری ماں صبح بیدار ہوتی تھی، دروازہ کھولتی تھی، قرآن کی تلاوت کرتی تھی، جھاڑو لگاتی تھی، قرآن پڑھتی تھی، بستر لگاتی تھی، قرآن پڑھتی تھی۔ اور استاد جی عالم یہ ہوا میں پیٹ کے اندر سنتا رہتا تھا، ماں پڑھتی جاتی تھی میں یاد کرتا جاتا تھا، اور جب میں پیدا ہوا تو عالم یہ ہوا کہ میں 14 پاروں کا حافظ قرآن پڑھ کر پیدا ہوا۔ کیا کہنے ہیں، بہت عمدہ بہت عمدہ۔ واہ آواز آنے دیجئے اللہ اللہ۔ وہ غوث اعظم ہے، اللہ کے ولی ایسے ہوتے گئے۔ کسی نے کہا گئے آپ نرالے شان نرالی غوث اعظم جیلانی، بھر دو میری خالی جھولی غوث اعظم جیلانی۔ اور ایک شعر سنے جس کے لیے میں نے یہ شعر پڑھا، سنے کہ آپ کی ماں نے اپنے شکم میں آدھا حافظ کر ڈالا، آپ کی ماں بھی اللہ والی غوث اعظم جیلانی۔ ہوتی ہے تو بیٹی نیک ہوتی ہے، ماں اگر دیندار ہو تو بیٹی بھی کنیز فاطمہ ہوتی ہے، باپ اگر دیندار ہو بیٹا بھی غلام غوث ہوتا ہے، غلام خواجہ ہوتا ہے۔ گھر کا ماحول درست کیجئے۔ میں نے جو موضوع لیا ہے، موضوع کیا لیا ہے؟ او صاحبو سنے برائی کرنا چھوڑ دو کیونکہ برائی مصیبت میں ڈال دیتی ہے، نیکیاں کرو نیکیاں کیونکہ نیکیاں مصیبت کو پورا مجمع بولے برائی مصیبت کو برائی مصیبت میں ڈال دیتی ہے، اور نیکیاں کریں نیکیاں کیونکہ نیکیاں مصیبت کو
बुराई मुसीबत में कितनी डालती है। साहिबो बुराई करना छोड़ो, अल्लाह का कुरान कहता है वमा असाबकुम मिन मुसीबत फबिमा कसबत ऐदीकुम। लोगों जो मुसीबतें तुम पर आती है, माँ बहनों जो मुसीबतें तुम पर आती है, हम पे जो मुसीबतें आती है, ये हमारे हाथ की कमाई है। जैसा आदमी करेगा वैसा पाएगा। इसलिए सुनो सुनो, बुराई करना छोड़ दो। जितनी बुराइयां अपने समाज में गए, साहिबो बुराई अगर करोगे तो याद रखना बड़ी 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 मुसीबतों में गिरफ्तार होगे। आज कितनी बुराइयां गए, माँ बाप की नाफरमानियां हमारी कौम के बच्चे ज्यादा करते नजर आ रहे हैं। शराब नोशी मुसलमानों के अंदर आम हो गई, जुआ बाजी आम हो गई। मैं कहना चाहूंगा ओ शराब पीने वालों, ओ जुआ खेलने वालों, कभी तुमने ये नहीं सोचा गए अरे इस्लाम ने शराब को हराम किया है, हराम किया है। तूने शराब के नुकसान को ये नहीं सोचा, ये सोचता है तू के मौलवी बयान कर रहा है, हम माने या ना माने। याद रखना मेरी मत माने कोई बात नहीं है, आप उलमा को नहीं मानते हो इनकी बात है, मत मानो। लेकिन कभी सोचना घर जाना, एक जुमला सुनो जुमला, और जाकर घर में अपने तकिए पे सर रखना और सर रख कर सोचना दिल से, तू शराब पीता है, जवानी में तेरी मौत हो जाएगी। हमारे यहाँ एक लड़का जवानी की हालत में 30 साल की उम्र में चला गया, फेफड़ा सड़ गया, कलेजा खत्म हो गया, उसकी तो मौत हो गई। सारी जायदाद उसके इलाज में खर्च हो गई, सारी जायदाद खत्म हो गई, वो चला गया। आज उसके बच्चों को कोई देखने वाला नहीं है, बीवी को कोई देखने वाला नहीं है। आप क्या समझते हो? सोचना दिल से सोचना, तू शराब पीता है, अगर तेरी मौत हो गई जवानी की हालत में, अगर तू बीमार हो गया, तेरे बच्चों का क्या होगा, तेरी बीवी का क्या होगा? ये जमाने के लोग बड़े बेवफा है, कोई किसी से वफा की उम्मीद मत रखा करो। जहाँ तक मैंने देखा है, जब बाप का इंतकाल होता है, चचा दौड़ के आ जाता है, बच्चे को भतीजे को सीने से लगाता है और कहता है आज से ये मेरा बेटा है। लेकिन 4 और 40वें तक ये मोहब्बत रहती है दिखावे की। अब जमाने वाले 40वें के बाद देखते गए, चहल्लुम के बाद देखते गए, वो चचा भतीजे का इतना बड़ा दुश्मन बनता गए कि जमाने वाले देख कर परेशान रहते गए, कोई चचा भतीजे का इतना बड़ा दुश्मन कैसे बन सकता है। याद रखना कोई दुनिया में किसी का काम नहीं आने वाला है। अगर दोस्ती करनी है तो याद रखो अल्लाह वालों से दोस्ती करो, ये अल्लाह वाले यहाँ भी काम आएंगे, वहाँ भी काम आएंगे। कभी सोचना साहिबो, तू शराब पीता है, तू अय्याशिया करता है, अगर तेरी मौत जवानी में हो गई, तेरे फेफड़े खराब हो गए, सारी जायदाद बिक जाएगी, तेरी बीवी की इज्जत पे लोग हमले करेंगे, तो हम तरह तरह की लगाएंगे, तेरे बच्चों को लोग ईद के दिन सारे बच्चे अपने माँ बाप की अपने बाप की उंगली को पकड़कर ईदगाह की तरफ जाएंगे, तेरे बच्चे दूसरों का मुंह देखेंगे। तू जब तक जिंदा है, तू अपने बच्चों को शहजादा बना कर रखता है, अपनी बीवी को रानी बना कर रखता है। इसलिए साहिबो याद रखना, शराब मत पियो, ये शराब दुनिया में भी तेरे लिए तबाही लाएगी, कब्र में भी जाओगे वहाँ भी आराम न मिलेगा, हश्र में उठोगे वहाँ भी तुम्हें हिसाब देना होगा। अगर याद रखना मुस्तफा से इश्क तुमने कर लिया तो दुनिया में रहोगे। देखो एक मर्दे कलंदर को मुस्तफा से इश्क किया है, पूरी दुनिया में नाम का टंका बज गया है, पूरी दुनिया में चर्चा हो गया है। हाँ हाँ साहिबो, जो दुनिया में मुस्तफा के इश्क की बात करेगा, मदीने वाले मुस्तफा पे अपनी जान को निछावर करेगा, दुनिया में भी इज्जतदार रहेगा, मरने के बाद भी जन्नत का हकदार हो जाएगा।